आज हमारी 7वें दौर की बातचीत केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ हुई। पंजाब सरकार के मंत्री भी मीटिंग में मौजूद थे। केंद्र की तरफ से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय प्रहलाद जोशी जी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। पंजाब सरकार के भी कई सम्मानित मंत्री मौजूद थे। जो आज मीटिंग की शुरुआत हुई, मीटिंग की शुरुआत में माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि जो जानकारियां ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के माध्यम से, ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से लेके जो जानकारियां आपने हमें दी थी, हमने अपने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ कई बार बड़ी गहराई से उसके ऊपर स्टडी किया और आज लगभग 3 घंटे तक एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे ही चर्चा हुई। उसके बाद माननीय मंत्रीगणों का कहना था, उन्होंने कुछ 5-6 बातें गिनवाई कि भाई हमें लगता है कि एमएसपी गारंटी कानून में ये कुछ इशू आ सकते हैं, ये कुछ समस्या आ सकती है। ये सरकार ने कहा कि सरकार को लगता है। हमने कहा कि भाई हमें लगता है कि कोई समस्या किसी तरीके की नहीं आएगी। तो सरकार का पक्ष ये था कि कुछ इश्यूज आ सकते हैं। उन इश्यूज पे विस्तृत चर्चा करने के लिए सरकार ने थोड़ा समय मांगा है। सरकार ने कहा कि हम अपने इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन करना चाहते हैं, सभी मंत्रालयों से आपस में डिस्कशन करना चाहते हैं और वो डिस्कशन करने के बाद हम आपके साथ फिर दोबारा एक बार बैठना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें लगता है कि ये इशू आ सकते हैं, आप भी इस पे सोचिए, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि भाई हमें लगता है कि ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा हमने सरकार से ये भी कहा कि भाई जैसा मीडिया के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका का नया एडमिनिस्ट्रेशन भारत पे दबाव डाल रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आप इंपोर्ट ड्यूटी हटाइए। हमने ये स्पष्ट कहा कि अगर इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई तो वो भारत के किसानों के लिए डेथ वारंट के बराबर होगा और किसी भी तरह के दबाव में भारत सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों के, भारतीय किसानों के हकों को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। और अगर भारत सरकार मजबूती से इस पे स्टैंड लेगी, किसानों के पक्ष में स्टैंड लेगी, किसानों के हित में स्टैंड लेगी, तो किसान उस चीज को अप्रिशिएट भी करेंगे। तो माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम किसी के भी दबाव में कोई भी कदम नहीं उठाएंगे और भारत सरकार इस तरीके का दबाव किसी का भी नहीं मानेगी। वो अपने देश के और अपने किसानों के हकों और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते ही कोई डिसीजन लेगी। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये मात्र अफवाहें हैं, इस तरीके की अभी कोई हमारी तरफ से कोई बातचीत उस तरीके से नहीं हुई है। तो आज ये मीटिंग में मोटी मोटी इस चीज़ पर चर्चा हुई और जो अगली बैठक जो रखी गई है वो 4 मई को रखी गई है। उन्होंने समय ज़्यादा इसलिए मांगा है कि भाई वो अपनी इंटर मिनिस्ट्रियल सारी चर्चाएं कर लें कि भाई जो एमएसपी गारंटी कानून पे उनको इश्यूज लगते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पूरे देशव्यापी अपने चर्चा करेंगे, अपने मंत्रालयों में भी चर्चा करेंगे और 4 मई को दोबारा से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं के साथ मीटिंग होगी केंद्र सरकार की। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੁੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਜ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो ये तो गਾਂ 4 मई की मीटिंग आ। हुण देखते हैं भी वो किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां उन्हां दे सामने रुकावट आ। तो एमएसपी लीगल गरंटी कानून के मसले नूं हल करन वास्ते वो 2 महीनों च की प्लैन करके आउंदे आ, किवें इस मसले नूं अगे हल करते हैगे सवाल इत्थे। तो इस करके इस गल ते डिस्कशन हुई आ भी एमएसपी लीगल गरंटी कानून बनना चाहिए
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਹਾਂ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਆ ਕੇ ਡੰਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਫਰੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗੇਸਟ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਲਟਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਖੁੰਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ MSP ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੱਸੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ।